एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतह। भाई कान सिंह नाभा जी की रचना हम हिंदू नहीं, भाग 8वां। सद विच लिखिया है, हर भाणा गुर भाया गुर जावै हर प्रभ पास जियो। हर धार कृपा सतगुर मिलाया धन धन कहे शाबाश जियो। रामकली सद पन्ना 923। क्या हर प्रभु पास हनेरा रहिंदा है? हनेरा रहिंदा है जिथे दीवे की लोड़ पई। और क्या उथे लंगर भी मस्त है जो जौ दे आटे दे पिन्ना पर गुजारा करन दी जरूरत मालूम होई। जे कोई ये आखे कि महात्मा लोग संसार की मर्यादा कायम रखने वास्ते कर्म करते हैं तो यह गल भी इत्थे नहीं बनती, क्योंकि गुरु नानक देव के सिंघासन पर विराजण वाले उसी सतगुरु की जोत गुरु अमरदास जी गुरसिੱਖੀ की मर्यादा प्रचलित करने वाले सन। नागे पखंड जाल नूं अपने मत विच तरक्की देने वाले सन। इस दे सबूत लई देखो वो प्रसंग जो असीं पिछे लिख आए हाँ। हिंदू रीतियां दूर करके गुरु अमरदास साहिब पर बादशाह अकबर पास हिंदू फरियादी गए सन और गुरु अमरदास जी दे ज्योति जोत समाउण पर हिंदू रीति नहीं हुई। इसका प्रतक्ष सबूत हुण देख लो कि भले साहिबजादे प्राणी दे मरण पर मृतक क्रिया का मूल रूप दीवा नहीं करते, जिस तो सिद्ध हुंदा है कि गुरु साहिब अपनी संतान नूं खास हुक्म दे के गए कि कोई हिंदू रीति साडे पिछों नहीं करनी, जिहा कि सद तो साबित है। जो ये सिद्ध करते हैं कि गुरु अमरदास जी ने गरुड़ पुराण सुनने और प्रेत क्रिया करन दी आग्या दी है, क्या वो दूजे ढंग नाल ये साबित नहीं करते कि गुरु साहब कहंदे कुछ सन और कमाउंदे कुछ सन। और गुरु जी प्रेत बन के धर्मराज दी पूरी यमदूतां दे बद्धे होए गए, क्योंकि पिंड पत्तल क्रिया दीवा आदि सामान दा ब्राह्मणां दी मार्फत यम मार्ग विच ही पहुंचना दस्सिया गया है। सचखंड दी एजेंसी इन्हां दे सपुरद नहीं। और सतगुरां दे तीर्थां पर जाण बाबत जो आपने प्रश्न किया है, उसका यह उत्तर है कि सतगुरु तीर्थां तो गति हासिल करने लई नहीं गए, उथे जाके अज्ञानियां दे भरम दूर कीते हन। वो संसार दे सच्चे हितू इसे यतन विच लगे हुए सन कि किसी तरह लोकां दा अज्ञान दूर होवे, जिहा कि भाई गुरदास जी कथन करते हैं। बाबा आया तीर्थ है तीर्थ पुरब सबे फिर देखै। पूरब धर्म बहु कर्म कर भाओ भगत बिन किते न लेखै। भाई गुरदास वार पहली। और जलती सब पृथ्वी देस आई चढ़िया सोधन धरत लुकाई। भाई गुरदास वार पहली। श्री गुरु अमरदास साहिब जी दे तीर्थां पर जाण दा कारण गुरु ग्रंथ साहिब विच ये लिखिया है, तीर्थ उद्यम सतगुरु किया सब लोग उदरण अर्था। तुखारी महला चौथा पन्ना 1116। और आप इस पर भी विचार करो कि तीर्थां पर जाके सतगुरां ने की कर्म किया, कि उथे हिंदू रीति अनुसार पूजन विधि की ਜਾਂ अपना पवित्र उपदेश दे के यात्रियों के भरम कढ़ण का उपाव किया। देखो गंगा उपर गुरु साहब हिंदुआं नूं पूरब की तरफ सूरज और पितरां नूं पानी दिंदे देख के पश्चिम वाल पानी देण लगे। पुछण ते उत्तर दिता कि मैं अपनी खेती नूं पानी दिना। जदों हिंदुआं ने आखिया कि इतनी दूर आपदे खेतां नूं पानी किस तरह पहुंचेगा, तां गुरु साहब ने फरमाया कि तुहाडा पानी सूरज और पितरां नूं आकाश विच किस तरह बहुत दूर पहुंचेगा। और
ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਪਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪਕਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਭਰਮ ਹਟਾਇਆ। ਜਗਨਨਾਥ ਜਾ ਕੇ ਆਰਤੀ ਵੇਲੇ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਔਰ ਦੀਵਿਆਂ ਦੀ ਆਰਤੀ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਕੇ ਸੱਚੀ ਆਰਤੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਮੱਕੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕਾਬੇ ਦੀ ਤਰਫ ਪੈਰ ਕਰਕੇ ਸੌਂ ਗਏ। ਮੁਜਾਵਰਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪਰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਘਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਸ ਪਾਸੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਔਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਜਿੱਧਰ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਕਰਤਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ੀ ਮੰਨਣਾ ਔਰ ਇੱਕ ਤਰਫ ਹੀ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਅਗਿਆਨ ਦੱਸਿਆ। ਇਤਿਆਦਿਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸੰਗ ਬਹੁਤ ਹਨ। ਭਾਵ ਸਭ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ਾਂਤਰ ਦੇ ਤੀਰਥਾਂ ਪਰ ਜਗਤ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਵਾਸਤੇ ਵਿਚਰੇ ਹਨ। ਉਪ ਸਿਰਲੇਖ 12ਵਾਂ ਮੰਤਰ ਯੰਤਰ ਗ੍ਰਹਿ। ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰ ਜੰਤਰ ਗ੍ਰਹਿ ਪੂਜਾ ਆਦਿਕ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਜ ਸਿੱਧੀ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ। ਯਥਾ ਮੰਤਰਾਂ ਦੇ ਬਲ ਕਰਕੇ ਰਿਧੀ ਸਿੱਧੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਤਰੂਆਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੇਵਤੇ ਵਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੰਤਰ ਜੰਤਰ ਤੰਤਰ ਦੁਆਰਾ ਮਨ ਵਾਂਛਿਤ ਫਲ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੰਤਰ ਮਹੋਦ ਦੀ ਔਰ ਮਹਾਨਿਰਵਾਣ ਤੰਤਰ। ਜੋ ਗ੍ਰਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਧਨ ਬਹੁਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, 100 ਇਸਤਰੀਆਂ ਭੋਗਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਮਰ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਬ੍ਰਹਿਤ ਪ੍ਰਾਸਿਰ ਸੰਹਿਤਾ ਅਧਿਆਇ 9। ਗੁਰਮਤਿ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਖੰਡ ਜਾਲ ਨੇਫਲ ਕਥਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯਥਾ ਤਤ ਮੰਤ ਪਾਖੰਡ ਨਾ ਜਾਣਾ ਰਾਮ ਹਿਰਦੈ ਮਨ ਮਾਨਿਆ। ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪੰਨਾ 766। ਮਨਮੁਖ ਭਰਮ ਭਵੈ ਬੇਬਾਨ ਵੇ ਮਾਰਗ ਮੂਸੈ ਮੰਤਰ ਮਸਾਨ। ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਚੀਨੈ ਲਵੈ ਕੁਬਾਨ ਨਾਨਕ ਸਾਜ ਰਤੇ ਸੁਖ ਜਾਣ। ਰਾਮਕਲੀ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਪੰਨਾ 941। ਨਾਨਕ ਉਧਰੇ ਨਾਮ ਪੁਨః ਚਾਰ ਅਵਰ ਕਰਮ ਲੋਕਾਂ ਪਤਿਆਰ। ਭੈਰੋਂ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਪੰਨਾ 1142। ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਦਇਆ ਧਰਮ। ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਦਇਆ ਧਰਮ ਸੋਚ ਸੰਤਨ ਤੇ ਇਹ ਮੰਤ ਲਈ। ਬਿਲਾਵਲ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਪੰਨਾ 822। ਯੰਤਰ ਮੰਤਰ ਆਦਿਕ ਵਹਿਮਾ ਬਾਬਤ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ। ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਨਿੱਧ ਪਾਖੰਡ ਬਹੁ ਤੰਤਰ ਮੰਤਰ ਨਾਟਕ ਅਗਲੇਰੇ। ਵੀਰਾ ਅਰਧਣ ਜੋਗਣੀ ਮੜੀ ਮਸਾਣ ਨਿਢਾਣ ਕਨੇਰੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵੇਣ ਥਾਉ ਨਾ ਪਾਇਨ ਭਲੇ ਭਲੇਰੇ। ਕੂੜ ਇਹ ਇੱਕ ਗੰਢੀ 100 ਫੇਰੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਵਾਰ ਪੰਜਵੀਂ। ਦੇਵੀ ਦੇਵ ਨਾ ਸੇਵਕਾ ਤੰਤ ਨ ਮੰਤ ਨ ਫੁਰਨ ਵਿਚਾਰੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਪੰਥ ਸੁਹਾਵੜਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਵਾਰ 40। ਤੰਤਰ ਮੰਤਰ ਪਾਖੰਡ ਕਰ ਕਲੈ ਕਰੋਧ ਬਹੁਵਾਦ ਵਧਾਵੈ। ਫੋਕਟ ਧਰਮੀ ਭਰਮ ਭੁਲਾਵੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਵਾਰ ਪਹਿਲੀ। ਤੰਤ ਮੰਤ ਰਸਾਇਣਾ ਕਰਾਮਾਤ ਕਾਲਖ ਲਪਟਾਏ। ਕਲਯੁਗ ਅੰਦਰ ਭਰਮ ਭੁਲਾਏ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਵਾਰ ਪਹਿਲੀ। ਧ੍ਰਿਗ ਜਿਹਬਾ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵੇਣ ਹੋਰ ਮੰਤਰ ਸਿਮਰਣੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਵਾਰ 27। ਤੰਤ ਮੰਤ ਪਾਖੰਡ ਲਖ ਬਾਜੀਗਰ ਬਾਜਾਰੀ ਨੰਗੇ। ਤੰਤ ਮੰਤ ਪਾਖੰਡ ਲਖ ਬਾਜੀਗਰ ਬਾਜਾਰੀ ਨੰਗੈ। ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਦੂਜੈ ਭਾਵੋਂ ਸੰਗੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਵਾਰ 28। ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਲਿਵ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਆਨ ਤੰਤਰ ਮੰਤਰ ਕੀ ਨਾ ਸਿੱਖਨ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੈ। ਕਬਿਤ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ। ਦਬਿਸਤਾਨ ਮਜ਼ਾਹਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਔਰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਆਖਦੇ ਹਨ
ਕੁਛ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਗ੍ਰਹਿ ਔਰ ਨਛੱਤਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਏ। ਸੂਖ ਸਹਿਜ ਆਨੰਦ ਘਣਾ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਗਾਉ ਗ੍ਰਹਿ ਨਿਵਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਆਪਣਾ ਨਾਉ। ਆਸਾ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਪੰਨਾ 400। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੌਸੀਫੋਸਨਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮ ਔਰ ਦੁਵਿਧਾ ਦੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਾਰ ਪਰ ਇਹ ਆਗਿਆ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਰਾਹੇ ਜ਼ਿਕਰਮ ਬਾ ਆਲਮੇ ਬਿਨਬਾ ਬਾਹਮਾ ਸ਼ੌਜ਼ਿਫ ਵਖਵੇ ਮਨ ਗੋਇਆ। ਗਿਰਦ ਆਲਮ ਬਇਆ ਉਹ ਹਾਦੀ ਸ਼ੋ ਕੇ ਜਹਾਂ ਗੈਰ ਮਨ ਨਾ ਯਚਜ਼ਦ ਜਾਓ। ਸ਼ੁਦਹ ਗੁਮਰਾਹ ਆਲਮੇ ਬਿਮਨ ਸਾਹਿਰਾ ਗਸਤਾ ਅੰਧ ਜਾਦੂਏ ਮਨ। ਮੁਰਦਗਾਂ ਰਾ ਕੁਨੰਦ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹਮੀ ਜ਼ਿੰਦਗਾਂ ਰਾ ਬਾਜ਼ਾਂ कुशंदा हमें। आतिश राकुनंद आबे वस बासरे आप बैरजनंद आतश हर्च खुवहंद मी कुनंद हमा जुमला जादू फन अंद बरसामा। राहे शारा नमा बसुए मन के पजीरन गुफ्तगुए मन। गैर जिक्रम बजादुए नारवन जुज दरे मन बजानबे नारवन। अंजमन मी कुनन अज अंजम बार शुमारंद रोज शादी वागमन। बैरनगारंद नहस ओ स्वाद साध हमें बाज गोविंद कबलो बाद हमें। राम नुमा जुमला रासोए फिक्रम के नादारत दोस्त जुज जिक्रम। मंतुरा आफरीदम एज पाया के शवी रानुमा बा जुमला जहां। खुब गैर अश जमीर शाह बिजदाए हम गिना रतू राहे रास्त नुमाई। ਤੌਸੀਫੋਸਨਾ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਔਰ ਮੇਰਾ ਕੀਰਤਨ ਸਭ ਨੂੰ ਸੁਣਾ। ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਔਰ ਸਭ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰਾ ਕਿ ਇਹ ਤੁੱਛ ਸੰਸਾਰ ਮੈਥੋਂ ਬਿਨਾ ਇੱਕ ਜੌਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੇ ਜਾਦੂਗਰ ਅਹਲੇ ਕਮਾਲ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਪਾਖੰਡੀ ਬਣ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਅਣਹੋਣੀ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਕਰ ਦਿਖਾਉਣ ਔਰ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪਲਟਾ ਦੇ ਦੇਣ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਆਤਮਦਰਸ਼ੀ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਕਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਸਗੋਂ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਕੇਵਲ ਚੇਟਕੀ ਔਰ ਪਖੰਡੀ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ। ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜੋੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਜਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਆ ਵਰਤਣ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੇ ਬਣੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਇਹ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਸਰਮਾਇਆ ਤਗੜਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਮਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਫਾਰਸੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹੋ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਏ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਕਾਬਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕੀਏ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੀਏ। ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਚੋ ਵਿਦਵਾਨ ਬਣਨ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਠੇਕਾ ਲਿਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਹਿਤਾ ਉਹ ਹੁਕਮ ਆ ਉਹੋ ਹੀ ਕੌਮ ਆ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣ।
ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਤਰਫ ਦਾ ਰਾਹ ਦਿਖਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਫਰੇਬ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਣ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਨਾ ਜਾਣ। ਪਾਖੰਡੀ ਲੋਕ ਨਛੱਤਰ ਔਰ ਗ੍ਰਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੰਡਲੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਔਰ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਫਲ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਦਾ ਹੋਣਾ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਸ਼ੁਭ ਔਰ ਅਸ਼ੁਭ ਗ੍ਰਹਾਂ ਦੇ ਫਲ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਔਰ ਅਗਲੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹਾਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਐਸੇ ਭਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ ਵੱਲ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਛੋਟ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਿੱਤਰ ਨਾ ਬਣਾਉਣ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਸੇ ਲਈ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਦਾ ਰਾਹਨੁਮਾ ਹੋਵੇ। ਤੂੰ ਮੈਥੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਔਰ ਸਭ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਰਸਤੇ ਪਰ ਲਿਆ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਇਸੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਪਰ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਮਿਲਾਪ ਕੋ ਪ੍ਰਤਾਪ ਐਸੋ, ਪਤਬ੍ਰਤ ਏਕ ਟੇਕ ਦੁਵਿਧਾ ਨਿਵਾਰੀ ਹੈ। पूछत न ज्योतक और वेद थित वार कछ, ग्रह और नक्षत्र की न शंका और धारी है। कबीत भाई गुरदास। उप सिरलेख 13वां यज्ञ होम। मेरे प्रेमी हिंदू भाई, आप दे मत विच यज्ञ और होम दी अपार महिमा है और यज्ञ द्वारा सब कारजां दी सिद्धि मन्नी गई है। यथा यज्ञ सब फलां ਦੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਯੱਗ ਕਰਕੇ ਹੀ ਦੇਵਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਪਸ਼ੂ ਯੱਗ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮੇਤ ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਅਧਿਆਇ 51। ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਨੇ ਪਸ਼ੂ ਯੱਗ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਨੇ ਪਸ਼ੂ ਯੱਗ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਯੱਗ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਮਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਪਿੱਛੇ ਗਾਈ ਨਹੀਂ ਪਸ਼ੂ ਚਾਉਂਦੀ। ਯੱਗ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਮਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ। ਯੱਗ ਵਾਸਤੇ ਧਾਨ, ਜੌਂ, ਦਰਖਤ, ਪਸ਼ੂ, ਪੰਛੀ ਔਰ ਕੱਛੂ ਆਦਿਕ ਜੋ ਨਾਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਭ ਉੱਤਮ ਜੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਯੱਗ ਔਰ ਸ਼ਰਾਧ ਵਿੱਚ ਬਲੀਦਾਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਮਾਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਉਹ ਮਰ ਕੇ 21 ਜਨਮ ਤਾਈਂ ਸੂਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਮਨੂ ਅਧਿਆਇ 5 70 35 39 ਤੇ 40। ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਦੇ ਯੱਗ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸਵਾਰਥਪੂਰਤਾ ਸੀ। ਯਥਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਜਿਸ ਯੱਗ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਦਛਣਾ ਮਿਲੇ ਉਹ ਨਾ ਕਰੇ। ਮਨੂ ਅਧਿਆਇ 11 70 39। ਥੋੜੀ ਦਕਸ਼ਣਾ ਵਾਲੇ ਯੱਗ ਨੇਤਰ ਆਦਿਕ ਇੰਦਰੀਆਂ, ਯਸ, ਸਵਰਗ, ਉਮਰ, ਮਰੇ ਹੋਏ ਦੀ ਕੀਰਤੀ, ਔਲਾਦ ਔਰ ਪਸ਼ੂ ਆਦਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਥੋੜੀ ਦਕਸ਼ਣਾ ਵਾਲਾ ਯੱਗ ਨਾ ਕਰੇ। ਮਨੂ ਅਧਿਆਇ 11 70 40। ਹੁਣ ਹੋਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਸੁਣੋ। ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਹੂਤੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਆਹੂਤੀ ਦਾ ਰਸ ਸੂਰਜ ਵਿੱਚੋਂ ਵਰਖਾ ਹੋ ਕੇ ਟਪਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਅੰਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਔਰ ਪ੍ਰਜਾ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਮਨੂ ਅਧਿਆਇ 3 17 76। ਯੱਗ ਔਰ ਹੋਮ ਬਾਬਤ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਆਗਿਆ ਹੈ। ਹੋਮ ਜਗ ਤੀਰਥ ਕੀਏ, ਵਿੱਚ ਹਉਮੈ ਵਧੇ ਵਿਕਾਰ, ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਦੋਵੇਂ ਭੁੰਚਨਾ ਹੋਏ, ਬਹੁਰ ਬਹੁਰ ਅਵਤਾਰ। ਜੈਸੋ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ਿਆ, ਮੈਂ ਤੈਸੋ ਕਹਿਆ ਪੁਕਾਰ, ਨਾਨਕ ਕਹੈ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ, ਕਰ ਕੀਰਤਨ ਹੋਏ ਉਧਾਰ। ਗੌੜੀ ਮਹਲਾ 5ਵਾਂ ਪੰਨਾ 214। ਹੋਮ ਜਗ ਜਪ ਤਪ ਸਭ ਸੰਯਮ, ਤਟ ਤੀਰਥ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਮਿਟਿਆ ਆਪ ਪਏ ਸ਼ਰਣਾਈ, ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਨਕ ਜਗਤ ਤਰਾਇਆ। ਭੈਰੋਂ ਮਹਲਾ 5ਵਾਂ ਪੰਨਾ
1139। होम जग सब तीर्थां पढ़ पंडित थके पुराण देख माया मोह न मिटई विच हौमै आवन जान। सतगुर मिलिया मल उतरी हर जपिया पुरख सुजान जिना हर प्रभ सेविया जन नानक सद कुर्बान। वारां दे वधीक महला तीजा पन्ना 1417। जग भोग नहीं वेद लख गुरमुख मुख एक दाना पाया। भाई गुरदास वार 7। लख जप तप लख संजमा होम जग लख वर्त करंदे गुर सिੱਖੀ सुख तिल न लहंदे। भाई गुरदास वार 28। होम जग तप घणे कर कर कर्म धर्म दुख रोई वस न आवै धाम दा अन्न खंड पाखंड विगोई। भाई गुरदास वार 29। जग होम कलयुग के ए हैन कि गुर भाइयां सिखां कऊ अमृत प्रसाद खवालना और आप को नीच सदावना। भाई मनी सिंह जी ज्ञान रत्नावली। देखो इसे विषय पर इतिहासक प्रसंग। पैड़ा चंडालिया ते जेठा सेठी गुरु अर्जन जी दी शरण गए। जो तुसाडे बचन करके ਅਸੀਂ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵਰਤਾਏ ਛਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਚੱਕੀ ਪੀਸਣ ਵਿੱਚ ਜੀ ਹਿੰਸਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁੜੋ ਵਿੱਚ ਉਖਲੀ ਦੇ ਕੁੱਟਣ ਕਰਕੇ, ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੇ ਤਪਾਣ ਕਰਕੇ, ਝਾੜੂ ਫੇਰਨ ਕਰਕੇ ਔਰ ਆਟੇ ਦੇ ਛਾਨਣ ਕਰਕੇ ਜਿਉ ਹਿੰਸਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨਿਮਿਤ ਹੋਮ ਆਹੂਤੀਆਂ ਅਗਨ ਵਿੱਚ ਡਾਲਦੇ ਹਾਂ, ਪਿੱਛੋਂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਹੂਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਿਉਂ ਕਰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਥਮੇ ਗਰੀਬਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਛਕਾਓਗੇ ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਮੁਖ ਪਾਵੋਗੇ, ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਸਭ ਵਿਘਨ ਨਾਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਗਤ ਰਤਨਾਵਲੀ। ਉਪ ਸਿਰਲੇਖ 14ਵਾਂ ਸੰਸਕਾਰ ਔਰ ਚਿੰਨ। ਪਿਆਰੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਉੱਪਰ 13 ਅੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹੇ ਹੋਏ ਧਾਰਮਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਭਿੰਨ ਆਪਦੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸੰਸਕਾਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦਾ ਭੇਦ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਆਪ ਨਾਲ ਜੁਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ 4 ਸੰਸਕਾਰ ਅਰਥਾਤ ਜਨਮ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਆਨੰਦ, ਚਲਾਣਾ ਗੁਰ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਦਾ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਦਖਲ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਬਾਤਾਂ ਪਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹਮ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਹਿੰਦੂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੰਗੋ ਜ਼ੋਰੀ ਅਲੱਗ ਬਣਾ ਲਏ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਤੇ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਸਕਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਔਰ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਗੁਰਮਰਿਆਦਾ ਥਾਪ ਲੈਣ। ਔਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਪਰ ਛੰਤ, ਘੋੜੀਆਂ, ਲਾਵਾਂ ਆਦਿਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਪਰਮਾਰਥ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ, ਉਹ ਵਿਵਹਾਰ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖ, ਇਹ ਆਪ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਮਨੁੱਖਤ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਨੂੰ ਚਾਰੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਬਾਬਤ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਊੜਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੋਤੇ ਦੇ ਜਨਮ ਪਰ ਆਨੰਦ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੰਤਾਨ ਦੇ ਜਨਮ ਵੇਲੇ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਨਮ ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰਮਰਿਆਦਾ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਸਿੱਧ ਹੈ। ਦਸੀ ਮਾਸੀ ਹੁਕਮ ਬਾਲਕ ਜਨਮ ਲੀਆ ਮਿਟਿਆ ਸੋਗ ਮਹਾ ਆਨੰਦ ਥੀਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਖੀ ਆਨੰਦ ਗਾਵੈ ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕੈ ਮਨ ਭਾਵੈ।
ਵਦੀ ਵੇਲ ਬਹੁ ਪੀੜੀ ਚਾਲੀ, ਧਰਮ ਕਲਾ ਹਰ ਬੰਦ ਬਹਾਲੀ। ਆਸਾ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਪੰਨਾ 396। ਔਰ ਆਪਦੇ ਮਤ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸ਼ੁੱਧੀ ਲਈ ਗੋਮੂਤਰ ਔਰ ਪੰਚ ਗਵਯ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਇਤਨੇ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਸ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਗੋਹੇ ਦਾ ਚੌਂਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਥੇ ਮਹਾਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਭਾਵ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਰੀਤ ਅੱਜ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਦੇਖੋ 8 ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਐੜਾ ਪਹਿਲੇ 9 ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਚਰਨਾਮ੍ਰਿਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਆਪ ਦੇ ਜਨੇਊ ਪਾਉਣ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਕਾਰ ਆਪ ਦੇ ਮਤ ਤੋਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰੇ ਵਰਣ ਇਕੱਠੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਚਰਨਾਮ੍ਰਿਤ ਪੀਂਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਸ ਪਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਚਰਨ ਧੋਏ ਰਹਿ ਰਾਸ ਕਰ, ਚਰਨਾਮ੍ਰਿਤ ਸਿੱਖਾਂ ਪਿਲਾਇਆ, ਚਾਰੇ ਪੈਰ ਧਰਮ ਕੇ ਦੇ, ਚਾਰ ਵਰਨ ਇੱਕ ਵਰਨ ਕਹਾਇਆ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਵਾਰ 1। ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਤੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਪਰ ਆਪ ਦੇ ਖਿਆਲ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਛਤਰੀ ਸੀ। ਛਤਰੀ ਦਾ ਚਰਨਾਮ੍ਰਿਤ ਆਪ ਦੇ ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੀ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਚਰਨਾਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਇਸ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਜਾਤੀ ਅਭਿਮਾਨ ਦੀ ਜੜ ਪੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਐਸੇ ਚਰਨਾਮ੍ਰਿਤ ਸੰਸਕਾਰ ਨੂੰ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਖੰਡੇ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣ ਵੇਲੇ ਜੋ ਕਲਗੀਧਰ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਹੈ। ਈੜੀ ਆਨੰਦ ਦੀ ਰੀਤੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਛੰਦ, ਘੋੜੀਆਂ, ਲਾਵਾਂ ਆਦਿਕ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਰਚੀਆਂ ਹਨ। ਔਰ ਆਪ ਦੀ ਜੋ ਇਹ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਪਰਮਾਰਥ ਹੈ, ਸੋ ਸਹੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਰਥ ਔਰ ਵਿਵਹਾਰ, ਭੋਗ ਔਰ ਮੋਖ ਦੋਵੇਂ ਹਨ। ਔਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਨੰਦ ਸੰਸਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਰਚੇ ਗਏ ਹਨ। ਯਥਾ ਹਮ ਘਰ ਸਾਜਨੇ ਆਏ, ਸਾਚੈ ਮੇਲ ਮਿਲਾਏ। ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਪੰਨਾ 764। ਸਾਹਾ ਗਣੈ ਨ ਕਰੈ ਵਿਚਾਰ। ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਪੰਨਾ 904। ਧਨ ਪਿਰ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀਨ, ਬਹਿਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਏਕ ਜੋਤ ਦੋਇ ਮੂਰਤੀ, ਧਨ ਪਿਰ ਕਹੀਐ ਸੋਏ। ਵਾਰ ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ, ਪੰਨਾ 788। ਹੋਰ ਮਨਮੁਖ ਦਾਜ ਜੇ ਰੱਖ ਦਿਖਲਾਏ, ਸੋ ਕੂੜ ਅਹੰਕਾਰ ਕੱਚ ਪਾਜੂ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹਲਾ ਚੌਥਾ, ਪੰਨਾ 79। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਮੈਂ ਵਰ ਘਰ ਪਾਇਆ, ਮੇਰੇ ਲਾਥੇ ਜੀ ਸਗਲ ਵਿਸੂਰੇ। ਵਡਹੰਸ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਪੰਨਾ 577। ਔਰ ਆਨੰਦ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਲਈ ਦੇਖੋ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰੇ ਦੀ ਤੀਜੀ ਰਾਸ ਦੇ 38ਵੇਂ ਅਧਿਆਏ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੀ ਕੰਨਿਆ ਦਾ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਆਨੰਦ ਪੜਾਇਆ। ਔਰ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੇ ਰਹਿਤਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਆਨੰਦ ਬਿਨਾ ਵਿਆਹ ਨਾ ਕਰੇ। ਸੋ ਇਸ ਭਾਗ ਲਈ ਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।